everyone. In this video, we will see how to find the transfer function from Bode plot. So before going to solve the problem related to this topic, let us see what all the steps are used to find transfer function from Bode plot. So first step one is nothing but is the find poles or zeros at origin by considering the initial portion of the Bode plot. So first we want to find there is any poles or zeros at the origin by seeing the initial part of the Bode plot, and the step 2 will be find the change in slope and identify if there is any pole or zero at the meeting point of the two slopes. So at the junction point of two slopes, we want to see what is the change in slope. It is a positive value or negative value. The change in slope is negative, means at that point there is a pole, and if there is any positive value of change in slope, means at that point we are going to consider 0. And the step 3 will be find the value of k by taking the magnitude of Bode plot. That is, we want to find the magnitude of particular transfer function. For that we are going to considering the magnitude given in the Bode plot. And the final step will be simplify the transfer function. So after getting the transfer function, we want to simplify and we want to write the transfer function in the form of S plus form. So actually Bode plot is drawn by 1 plus S form. So after getting the transfer function, we want to convert the transfer function from 1 plus S form into S plus some value. So these are all the 4 steps used to find the transfer function from Bode plot. So now let us see one problem, how to solve this problem. That is how we are going to find the transfer function of the Bode plot find the transfer function from the Bode plot. So here, before going to solve the problem, last video I have explained about what are the important points we should follow at the time of solving this type of problems. So I have given link for that video in the description also. Just watch that video before solve this problem. If you watch that video, means we can get the clear idea and some important tricks to solve this type of problem, and we can easily get the solution. So now let us see this problem. So this is the given problem, Bode plot, given Bode plot. From the Bode plot we want to find the transfer function. So actually in that Bode plot, that point A, B, omega 1, omega 2, these are all not given. So at the time of solving the problem only, we are going to consider this point A, B, omega 1 and omega 2. So in this problem, the 60 dB is nothing but magnitude of the Bode plot, and these are all the slopes, 3 different slopes of the Bode plot, and these are all the 3 different frequencies. Log omega, that is 0.01 is the starting frequency, omega 1 is 0.05 the next one, and 0.1 is the second frequency of the Bode plot. So from this Bode plot, just we will see how to get the Bode transfer function. So here solution. So already I said that in the step 1 we want to find if there is any poles or zeros at the origin. So consider this Bode plot. In the Bode plot, this is the initial portion of the Bode plot. So இது வந்து initial portion. இந்த portion வந்து இந்த மாதிரி slope மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா automatically we want to get that is a pole at the origin. The minus னு வந்துச்சுன்னா ஆரிஜினில் ஒரு போல் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். சப்போஸ் ப்ளஸ் 20 dB வந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ 0 அட் த ஆரிஜின். ஸோ இனிஷியலாக அந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் லைன் வந்துச்சு அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ போல்ஸ் ஆர் ஜீரோஸ் அட் த ஆரிஜின். ஸோ அந்த அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ வந்து நான் லாஸ்ட் வீடியோ வந்து அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கிளியராக. ஸோ அதை ஒன்ஸ் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இனிஷியல் போர்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி -20 dB அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால மைனஸ்ன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா ஆரிஜினில் ஒரு போல் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இனிஷியல் ஸ்லோப் இஸ் -20 dB/dk. ஸோ தட் அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் லைன் கிடையாது. ஸோ 1 போல் அட் த ஆரிஜின். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதலாம், கேன்னு எழுதிட்டு
ஜென்ரல் ஃபார்ம். மேலே ஜீரோஸ் இருக்கும் நியூமரேட்டரில், டினாமினேட்டரில் போல்ஸ் இருக்கும். ஆரிஜினில் வந்து -20 dBன்னு வந்ததுனால இங்கே எஸ் போட்டிருக்கேன். சப்போஸ் இது வந்து +20 dB/decade அப்படின்னா நியூமரேட்டரில் எஸ் போடணும். ஜீரோஸ் அட் த ஆரிஜின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இனிஷியல் ஸ்லோப் வந்து -20 dB/decade இருக்கிறதுனால there is a pole at the origin. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டூ ஸ்லோப்ஸ். ஸோ இது வந்து -20 dB/decade, this is -40 dB/decade. இந்த ரெண்டு ஸ்லோப்பும் மீட் ஆகிற பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் மீட்டிங் பாயிண்ட். ஸோ கன்சிடர் திஸ் த பாயிண்ட் ஏ. ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்து போல் இருக்கா ஜீரோ இருக்கா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா -20 கூட என்ன ஆட் பண்ணால் -40 வரும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். -20 கூட -20 ஆட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வி கேன் கெட் த -40. அப்போ இங்கே -20 ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் ஏல வந்து ஒரு போல் இருக்குது. தட் இஸ் எ போல் அட் எ பாயிண்ட் ஏ பிகாஸ் த சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் இஸ் -20. இதுவே +20 இருந்துச்சு அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் இஸ் +20னா இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது. இந்த பாயிண்ட் ஏல வந்து ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னு we can identify it. ஸோ ஹியர் அட் த பாயிண்ட் ஏல வந்து இந்த சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் என்னது -20 dB/decade. ஸோ -20 dB/decadeன்னு வரதுனால we can easily identify there is a pole at that point A. ஸோ அந்த பாயிண்டில் வந்து அதர்வைஸ் சேஞ்ச் இன் போல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா செகண்ட் ஸ்லோப் வந்து -40 மைனஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோப் வந்து -20. ஸோ -40 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் +20 -40 +20 -20. ஸோ அட் த பாயிண்ட் ஏ த சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் வில் பி வாட் இட் இஸ் த -20 dB/decade. இப்போ சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் -20ன்னு வரதுனால ஒரு போல் இருக்குது, அட் த பாயிண்ட் ஏல வந்து ஒரு போல் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து எஸ் வந்து போல் அட் த ஆரிஜின், இனிஷியல் போர்ஷன் -20ன்னு வரதுனால தட் இஸ் எ போல் அட் த ஆரிஜின். இங்கே வந்து அட் த பாயிண்ட் ஏல வந்து -20 dB/decade இஸ் த சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப். அதனால் ஒரு போலுங்கிறதுனால டினாமினேட்டர் எழுதணும் 1 + s / ω1. இந்த ஃபார்மில் 1 + s ஃபார்மில் எழுதணும் 1 + s / ω1. அதாவது பாயிண்ட் ஏ வந்து என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கோ அதுதான் ω1. ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் see this point A, the corresponding frequency will be ω1, that is 0.05. 1 + s / ω1ங்கிற ஃபார்மில் எழுதிட்டு ω1க்கு பதிலாக 0.05 அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ தட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு k / s × 1 + s / ω1. ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஏல வந்து ω1 value is 0.05, substitute that value. So the transfer function k / s × 1 + s / 0.5. ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு மீட்டிங் பாயிண்ட் ஏதாவது இருக்கான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளமில். ஸோ see this ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே -40, திஸ் இஸ் -20. ஸோ ரெண்டு ஸ்லோப்பும் மீட் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து இது. ஸோ in that meeting point consider this the B. ஸோ இங்கே வந்து -40 இருக்குது, -20. -40 கூட என்ன ஆட் பண்ணால் -20 வரும், +20 ஆட் பண்ணனா -40 + 20 is -20. ஸோ சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் இஸ் த +20. ப்ளஸ்ன்னு வரதுனால திஸ் பாயிண்ட் தேர் இஸ் a 0. ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இன்னொரு மெத்தடில் -20 மைனஸ் ஆஃப் -40 போட்டோம் அப்படின்னா +40ன்னு மாறிடும். ஸோ -20 தட் +40 இஸ் நத்திங் பட் +20ன்னு வந்துடும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே இந்த ஸ்லோப்லேருந்து வர வேல்யூ இங்கே வந்து -20க்கு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா இதோட என்ன வேல்யூ ஆட் பண்ணனா -20 வரும்னு பார்க்கணும். +20 இருந்தால் 0, -20 இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் த போல் அட் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட். இந்த பிங்கிற பாயிண்டில் கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ω2 இஸ் த 0.1. ஸோ இப்போ பாயிண்ட் பியில் வந்து 0 இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து we want to write. ஸோ at that point B, change in slope is nothing but +20 dB/decade. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். செகண்ட் ஸ்லோப் மைனஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டோன்னா உங்களுக்கு +20 dB/decade வந்துடும். ஸோ we can easily identify there is a 0 at that point B. The corresponding frequency at that point B is what? It is the 0.1. ஸோ that transfer function, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேன்னு எழுதிக்கணும். இனிஷியல் போர்ஷனில் ஒரு போல் இருந்துச்சு, ஆரிஜினில் ஒரு போல் எஸ்ஸு, ப்ரீவியஸ் அடுத்து ஏங்கிற பாயிண்டில் ஒரு போல் இருந்துச்சு, இப்போ வந்து பிங்கிற பாயிண்டில் ஒரு 0ங்கும் போது நியூமரேட்டர் எழுதணும் 1 + s / ω2. ஸோ 1 + s / ω2 வழி 0.1. ஸோ s × 1 + s / 0.05 இங்கே 0.1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம்.
ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான். திரும்ப அந்த கிராஃபில் வந்து நம்மளுக்கு வேறு எங்கேயும் இல்லை, அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. தட் இஸ் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பாயிண்ட் பி, அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் எதுவும் இல்லாதனால விட்டுறணும், அவ்வளோதான். இது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கேங்கிற வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எழுதிக்கிட்டு கே டிவைடட் பை எஸ் 1 + s டிவைடட் பை 0.1 1 டிவைடட் பை எஸ் டிவைடட் பை 0.05 இது அப்படியே எழுதிக்கிறீங்க. நான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல்னு எழுதிக்கிட்டு இதில் வந்து கே இந்த மட்டும் எடுத்துக்கணும், இதுக்கு மட்டும் மேக்னிடியூட் எடுத்துக்கணும், கே டிவைடட் பை எஸ். சப்போஸ் இந்த போல் வந்து ஆரிஜினில் இல்லை, ஜீரோவும் ஆரிஜினில் இல்லை அப்படின்னா 20 log கே மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஸோ உங்கள் போல்ஸ் வந்து ஆரிஜினில் இருக்கிறதுனால the magnitude will be a is equal to 20 log of k divided by s. ஸோ போடி ப்ளாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மேக்னிடியூட் என்னென்ன, என்ன மேக்னிடியூட் கொடுத்துருக்காங்க 60. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி 0.01, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி 0.01. அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த ஏக்கு பதிலாக 16 மாற்றிக்கணும். இந்த ஏஇன் டிபி வந்து 16 கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ப்ராப்ளமில் ஏக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும், நம்ம 16 வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அது கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் த 0.01. ஸோ நவ் லெட் அஸ் see. ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 20 log k டிவைடட் பை எஸ்க்கு பதிலாக ஜே ஒமேகா போட்டுக்கலாம். ஸோ ஏக்கு பதிலாக ஃப்ரம் த பாடி பிளாட் ஏக்கு பதிலாக 60 இஸ் ஈக்குவல் டு 20 log k டிவைடட் பை எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஜே ஒமேகா அண்ட் அதில் ஒமேகா மட்டும் எடுத்துக்குவோம். ஒமேகாவோட வேல்யூ 0. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி 0.01 கொடுத்துருக்காங்க பாடி பிளாட்டில். ஸோ இந்த 0.01 இந்த வேல்யூ தான் வந்து இந்த ஒமேகாவுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், 0.01. ஓகே. ஸோ 60 இஸ் ஈக்குவல் டு டிவிஷனில் இருக்கிறதுனால 20 log k மைனஸ் ஆஃப் 20 log 0.01, 20 log k மைனஸ் 20, இந்த log 0.01 வந்து -2. அதாவது log 0.01 வந்து 1/100 எழுதலாம். ஸோ log 1 divided by 100 10 ஸ்கொயர், 10 வந்து மேலே போச்சுன்னா 10 power -2ன்னு வரும். ஸோ அப்போ லாகும் 10 கேன்சல் ஆகிட்டு ஒரு -2 மட்டும் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு -2, இந்த இடத்துல -2. ஸோ இந்த லாகும் 10 கேன்சல் ஆகிரும், ஒரு -2 மட்டும் வரும், அந்த -2. ஸோ 60 is equal to 20 log k plus 20 into 2 minus into minus plus 40. So now 60 minus 40 is equal to 20 log k. So log k is equal to 1, k is equal to அதாவது log. So substitute k equal to 10 in the transfer function. So transfer function already that k would be s into 1 plus s by 0.1, 1 plus s divided by 0.05. ஸோ இந்த கே வேல்யூ வந்து இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், ரைட். ஸோ கே வேல்யூ வந்து இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் 10 1 + s அந்த ஃபார்ம் அப்படி எழுதிக்கிறோம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறோம், இந்த 0.1 வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மேலே, ரைட். தட் இஸ் 0.1 + s டிவைடட் பை 0.1. அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் 0.5 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஹோலை வந்து எடுத்துக்கிறோம் 0.05 அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருக்கோம். 10 இந்த 0.05 வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ 10 into 0.05 டிவைடட் பை ஆல்ரெடி நியூமரேட்டரில் வந்து ஒரு 0.1 வந்து டிவைடட் பை 0.1 இருக்குது. ஸோ போட்டுட்டு ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் வந்து s + 0.5 s + 0.05 அப்படி எழுதிக்கிறோம். அது s அப்படி இருக்கும். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா 5 into s + 0.1 s into s + 0.05 அப்படின்னு வரும். இதான் வந்து ஆன்சர். அப்படி இல்லைனா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்துட்டு 10 into 1 + 0.1 வந்து மேலே 1 divided by 0.1 மேலே போனால் என்ன வேல்யூ வருமோ அதை போட்டு s 1 + s ஃபார்ம்லேயும் எழுதிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம். அதாவது ஆக்சுவலாக ஈக்குவேஷன் வந்து s +ல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும். 1 +ல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இங்கேயே 1 + 1 divided by 0.1 போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வருமோ அது வந்து 10 வரும் நினைக்கிறேன். 1 + 10 is divided by s into 1 + 1 divided by 0.05 இது போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வருதோ அந்த வேல்யூ போட்டுக்கணும், ஓகேங்களா. ஸோ எந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பாடி பிளாட் வந்து கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒன் ரீகேப். ஸோ இது மாதிரி பிளாட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லோப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு -20 இருக்கிறதுனால போல் வந்து ஆரிஜினில் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ அதனால் டிவைடட் பை எஸ்ன்னு போட்டு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஜாயினிங் பாயிண்ட் ரெண்டு ஸ்லோப்போடைய மீட்டிங் பாயிண்ட்டில் சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் வந்து -20 ஆச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் ஏல போல் இருக்குது. சப்போஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் வந்து +20 வந்துச்சு அப்படின்னா 0 இருக்குது அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டு 1 + s டிவைடட் பை எழுதணும். போலாக இருந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டரில் 1 + s டிவைடட் பை ஒமேகா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி. அதுவே 0 வந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டரில் எழுதணும் 1 + s டிவைடட் பை ஒமேகா அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஒமேகா என்னன்னு போட்டு எழுதிட்டு தென் k வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்.
இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்லாம் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு போடி பிளாட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு 20 log ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற கே டிவைட் பை எஸ். சப்போஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் அந்த எஸ் இல்லாமல் கே மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா 60 dB மேக்னிடியூட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க போடி பிளாட்டில் வெளியே. ஸோ 60 இஸ் ஈக்குவல் டு 20 log கேன்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி எஸ் வந்துச்சுன்னா 20 log கே மைனஸ் 20 log எஸ்ன்னு போட்டு அந்த எஸ்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ நம்ம ப்ராப்ளமில் வந்து கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இல்லையா, இந்த கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுல என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்போம், ரைட்? தட் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 20 log கே டிவைடட் பை எஸ். இந்த 0.01 எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட போடி பிளாட்டில் 60 dB இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 60 dBக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன? 0.01 ஸ்டார்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ அந்த 0.01 தான் we are going to substitute இந்த மேக்னிடியூடு ஒமேகா வேல்யூ கே டிவைட் பை எஸ். எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஜி ஒமேகா. ஸோ அந்த ஒமேகா மட்டும் எடுத்துக்குவோம். அந்த ஒமேகாவுக்கு பதிலாக 60க்கு நேராக கீழே ஸ்டார்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி என்னவோ அந்த 0.01 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபார்மில் எழுதணும். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது நம்ம போல்ஸோ ஜீரோஸோ எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா 1+ தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். 1 + s டிவைடட் பை ஒமேகா 1 1 + s ஃபார்மில் எழுதணும் எப்போவுமே. ஸோ எப்போவுமே